پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی سفارتی کامیابی، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایکشن پلان سے متعلق تمام نکات میں پاکستان کو کلیئر کر دیا، گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل شروع جو اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا۔ FATF کی ٹیکنیکل جائزہ ٹیم اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی، وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی گھر۔ انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی بروقت درآمد سے بحران ٹل گیا، کارگو جہازوں کی آمد سے خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر صنعت و پیداوار مرتضی محمود سے گفتگو، تیل کی بروقت درآمد پر وفاقی وزیر کی خصوصی کاوشوں کی تعریف۔ انڈونیشیا پاکستان کو 2.5 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل فراہم کر رہا ہے۔ عمران خان خود بنی گالہ میں چھپ کر عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ مہنگائی کی تباہی عمران خان لائے۔ IMF سے کمزور بنیادوں پر معاہدہ کیا، نالائقوں، نااہلوں، چوروں اور آئین چکنوں کی کال پر کوئی نہیں نکلتا۔ سابق نااہل حکمران کی پھیلائی معاشی تباہی اور مہنگائی کا گند موجودہ حکومت صاف کر رہی ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ بجلی کے بحران سمیت سندھ اور بلوچستان کو پانی کی کم فراہمی کے معاملے پر بھی بات چیت، اتحادی حکومت چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب ہوگی، شرکاء کا عزم۔ توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اعلان، مارکیٹیں اور بازار رات 9 بجے، شادی ہال رات 10:30 بجے بند، ریسٹورانٹس رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے، میڈیکل سٹورز، ہسپتال، پیٹرول پمپ، CNG سٹیشنز، بیکری اور دودھ کی دکانوں پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ رعایتی نرخوں پر آٹے کی فراہمی کے ساتھ عوام کو ضروری اشیاء کی سستے داموں فراہمی کا پروگرام مرتب کیا جائے، ڈیپٹی کمشنرز منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی خود نگرانی کریں، بھرپور کوشش ہے کہ عام آدمی پر معاشی بوجھ کم کیا جا سکے، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ پنجاب کے بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دیا گیا، مستحق افراد کے لیے 200 ارب روپے کی سبسڈی، ہیلتھ انشورنس کارڈ کی فراہمی، سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، صوبائی وزراء اویس لغاری اور ملک احمد خان کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی دہشت گردی، ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوان شہید، 3 روز میں شہداء کی تعداد 8 ہو گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ امریکہ کی BJP رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کی شدید مذمت، مذاہب کا احترام کیا جانا چاہیے، کسی بھی جمہوریت میں یہ اقدار بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، توقع ہے کہ بھارتی حکومت انسانی حقوق کا احترام کرے گی، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ بھارت میں فوجی بھرتیوں کے متنازع نظام پر ہنگامہ، ہریانہ، بہار سمیت مختلف ریاستوں میں شدید احتجاج، مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ، ٹرینیں نظر آتش، اگنی پتھ پالیسی کے تحت نوجوانوں کو 4 سال کے لیے فوج میں بھرتی کیا جائے گا، 1/4 کو مستقل جبکہ باقی کو فارغ کر دیا جائے گا۔ پری مونسون بارشیں، بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان، بعض مقامات پر موسلا دھار بارش اور گیالہ باری کی پیش گوئی۔ اور پاکستان میں سیاحت کا فروغ، 8 غیر ملکی سیاح رکشوں پر اسلام آباد سے خنجراب تک سفر کریں گے۔ 5 روزہ رکشا ایڈونچر میں سیاح مختلف وادیوں سے گزر کر خنجراب پہنچیں گے۔ سفر کا مقصد ماؤنٹین سپورٹس اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان، مقبول ترین ٹی وی میزبان، فلم سٹار اور صداکار طارق عزیز کی دوسری برسی۔ PTV کے پروگرام نیلام گھر سے شہرت حاصل کی ہمہ جہت شخصیت کے مالک طارق عزیز کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا ہے، اذان عشاء سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ویلکم بیک ناظرین، چلیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اہم کامیابی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایکشن پلان سے متعلق تمام نکات میں پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے اور اس گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل شروع ہو گیا ہے جو اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا۔ برلن میں فیٹف کے 3 روزہ اجلاس کے بعد اپنے پیغام میں وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ فیٹف کی ٹیکنیکل جائزہ ٹیم اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کے 2018 اور 2021 کے ایکشن پلانز اور ان کی ٹیکنیکل ایویلویشن یہاں پہ کنسیڈر ہوئی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ فیٹف نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پہ، تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پہ پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس از اپ ٹو مارک۔ اس کے ساتھ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس فیٹف پروسیجر کے مطابق شروع ہوتا ہے اور اس پروسیجر کے مطابق ایک ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم پاکستان بھیجی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم اکتوبر 2022 کے پلینری سائیکل سے پہلے اپنا کام اختتام کرے اور ہم نے ان کو انشور کیا ہے کہ وی ول انشور دیئر کمفرٹ، ایز، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اکتوبر 2022 میں یہ ہمارا فیٹف کی گرے لسٹ پہ نکلنے کا پروسیس اختتام پہ پہنچے گا۔ میں پورے قوم کو یقیناً کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں، مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور میں یہاں اکنالج کرنا چاہتی ہوں بے حد محنت اور برننگ دا مڈ نائٹ آئل جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز، بہت ساری منسٹریز پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا اور جو کہ میری ٹیم برلن میں میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ریئلی بہت زیادہ محنت کی اور آئی تھنک واٹ واز اے پلیجر واز کہ وہ محنت اکنالج ہوئی، ریکگنائز ہوئی اور اب ہم چاہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ریگولیٹری سسٹم، فائنینشیل ریگولیٹری سسٹم کا حصہ بن کے اہیڈ آف دا کرو ہی رہے۔ DW اردو سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا ناگزیر ہے۔ ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔
پاکستان دنیا کے تمام ملکوں کی طرح ہی ملک ہے، سو پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، جیسے دنیا کے کسی اور ملک کے لیے بھی اہم ہو. ہمارا پروسیس بڑا یونیک رہا کیونکہ بہت ایلونگیٹڈ رہا، بہت انٹینسو رہا، اور ہمیں 2 ورکنگ پلانس پہ ایک ہی وقت میں کام کرنا پڑا. تو پاکستان کے لیے تو بہت اہم ہے. ہم نے اپنا کیس کرنے کا موقع ملا، ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت سارے ٹیکنیکل پروسیسز سے تھرو ساری ICRG میٹنگ میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں بلکہ آن لائن ہم نے پارٹیسپیٹ کیے، وہاں پہ بھی ہم نے اسٹیٹمنٹس بھی دیں، ٹیکنیکل آبزرویشنس بھی کرائیں، اور یہاں پہ بھی پلینری میں بھی ایک elongated انٹینسو پروسیس رہا ہے انگیجمنٹ کا with bilaterals and within the plenary. So let's just say Pakistan has done its best. Pakistan has put its best forward. توانائی کے حوالے سے کیا پاکستان ماسکو یا تہران کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی جائے اگر اس طرح کی کوئی پیشکش آتی ہے؟ دیکھیں، میرا نظر میں پاکستان ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، ٹھیک ہے. لیٹس جسٹ کیپ اٹ ایٹ دیٹ. اور پاکستان بالکل وانٹس ٹو بی ود the world, not any part of the world. Pakistan is with the world. Pakistan is a member of the world. Pakistan wants to be a member of the Committee of Nations. Pakistan wants to be a responsible member. پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں. پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی اور فیٹف کے تمام نکات پر عمل درآمد کر کے ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا. مزید تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. گزشتہ 2 سال سے پاکستان کو لا فیئر کا سامنا رہا اور بالخصوص ہندوستان کی لابی نے پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی. پاکستان گرے لسٹ میں ڈالا گیا اور ہندوستان کی کوشش تھی کہ ہر حال میں بلیک لسٹ کروایا جائے. تاہم پاک فوج نے اس بھارتی سازش کو ناکام بنا دیا. پاک فوج کی کوششوں سے FATF کے تحت ٹیرر فائنانسنگ کے 27 میں سے 27 پوائنٹس اور منی لانڈرنگ کے 7 میں سے 7 پوائنٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا. اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنانسنگ پر مبنی اس ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کیا اور پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف گامزن کیا. حکومت سے مشاورت کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر 2019 میں GHQ میں DGMO کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا. GHQ سیل نے جب اس کام کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت صرف 5 نکات پر پیش رفت تھی. سیل نے 30 سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکنزم بنایا اور ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس پر ان تمام محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز سے عمل درآمد بھی کروایا. GHQ میں قائم سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل ترتیب دیا جس کی وجہ سے FATF میں کامیابی حاصل ہوئی. پاکستان نے اپنا 2021 کا ایکشن پلان FATF کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم لائنز یعنی جنوری 2023 سے پہلے مکمل کر لیا. پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جن کی گزشتہ 13 مہینوں کے دوران تحقیقات مکمل کی گئیں. FATF پلان کے مطابق اس رپورٹنگ سائیکل میں ضبط کیے گئے اثاثوں کی تعداد اور مالیت میں خاطر خواہ اضافہ ظاہر کیا جس میں 71% اثاثے ضبط کیے گئے، 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا. گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں کمی آئی. اس کی بنیادی وجہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنانسنگ قوانین میں مسلسل بہتری ہے جس میں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات وضع کیے گئے. گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے غیر رسمی اور باضابطہ قانونی معاونت کرتے ہوئے اسٹینڈ الون منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کو نافذ کیا اور 26,630 شکایات پر کارروائی کی گئی. FBI نے بڑے پیمانے پر 22,000 سے زائد کیسز اور 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے. FBI نے 1700 سے زائد مختلف غیر قانونی کاروبار کی آف سائٹ نگرانی مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی انفورسمنٹ ایکشن مکمل کر لیے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 1,46,697 کیسز کا جائزہ لیا اور 2,388 ملین روپے کے جرمانے عائد کیے. منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں گزشتہ 1 سال کے دوران 123% اضافہ ہوا. وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب سے دہشت گردی کی مالی معاونت اور ٹارگیٹڈ فائنانشل سینکشنز کے لیے جامع لائحہ عمل دیا. وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مرتضی محمود نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور خوردنی تیل کی برآمد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی درآمد کے لیے سید مرتضی محمود اور ان کی ٹیم کی خصوصی کوششوں کو سراہا. انڈونیشیا سے 2.5 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل پاکستان کو فراہم کیا جا رہا ہے.
وفاقی وزیر دفاعی پیداوار سردار اسرار ترین نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی. انہوں نے عوام دوست بجٹ دینے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تصدیق کے کنونشن میں پاکستان کی شمولیت سے بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کو آسانی ہوگی اور پاکستانی شہریوں کی دستاویزات بغیر کسی اعتراض کے بین الاقوامی سطح پر قابل قبول ہوں گی. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتوں کی فراہمی اہم ترجیح ہے. شہری دفتر خارجہ کے افسران سے اہم دستاویزات اور میرج سرٹیفکیٹس کی کسی بھی وقت تصدیق کرا سکیں گے اور یہ دستاویزات 100 ممالک میں قابل قبول ہوگی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان خود بنی گالہ میں چھپ کر عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں. عوام کو احتجاج کی کال دینے کے بجائے اپنی نالائکی اور نااہلی کا ماتم کریں. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عوام جانتے ہیں کہ مہنگائی کی تباہی عمران خان لائے اور IMF سے کمزور بنیادوں پر معاہدہ کیا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ انشاءاللہ عمران خان نے مہنگائی کی جو آگ لگائی ہے اسے بجھائیں گے. وزیر اطلاعات نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عوام چند ہیروں، سینکڑوں کنال زمین اور مالی فوائد کے لیے قومی اور عوامی مفاد پر سودا کرنے والوں اور جھوٹے، منافق، نالائق اور نااہل کے ساتھ نہیں نکلتے. انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کے ذمہ دار خونی مارچ والوں اور مسلح جتھوں کا بھی ساتھ نہیں دیتے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان اپنی لائی گئی مہنگائی اور معاشی تباہی کی ذمہ داری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور عوام سے معافی مانگیں. معاشی تباہی اور مہنگائی کا جو گند عمران خان نے پھیلایا حکومت اسے صاف کر رہی ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے سازش کی کہ پاکستان دیوالیہ کر جائے. موجودہ حکومت ملک اور عوام کو بچانے آئی ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت ہوئی. اس ملاقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سندھ اور بلوچستان کو پانی کی فراہمی سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی. شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اتحادی حکومت چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو کاروباری ہفتے کا آج آخری دن تھا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے. 100 انڈیکس 402 پوائنٹس کے بعد 42,137 پر بند ہوا. مارکیٹ میں 362 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا جن میں سے 246 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ناظرین، توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے مارکیٹس اور بازار رات 9 بجے سے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. صوبے میں رات 10:30 بجے کے بعد شادی ہالز اور دیگر تقریبات کی بھی اجازت نہیں ہوگی. رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ آفرین. لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے اور بجلی کی طلب و رسد کے شارٹ فال کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ توانائی کی بچت کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے نئے کاروباری اوقات کا اعلان کیا گیا ہے. اس اقدام کا مقصد دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. بہتر اقدام ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے اور پاکستان ملک کے خاطر اگر ہم تھوڑا سا ٹائمنگز پہلے کر دیں تو بہتر یہی ہوگا اور اس سے فائدہ پڑے گا. دن کی روشنی کا استعمال اچھا کریں اور جلدی آئیں اور جلدی جائیں، لوگ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. سندھ حکومت کی جانب سے صوبے میں مارکیٹیں 9 بجے، شادی ہالز کی تقریبات 10:30 بجے تک ختم کرنے، جبکہ ہوٹل، ریسٹورنٹس اور چائے کیفے 11 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عوام نے حکومت کے اس فیصلے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے. ہم آرام سے اپنے ٹائمنگ پہ گھر پہنچ سکتے ہیں. اچھا اقدام ہے حکومت کا. اچھی بات ہے، اگر کیا ہے 9 بجے تو بالکل صحیح ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک فرائیڈے یا سنڈے ایک دن چھٹی ہونا بھی چاہیے. 9 بجے کا جو ایڈ لائنز دیا گیا ہے یہ بڑا اچھا ہے. ہم دن کے ٹائم پہ جو ہے نا ماشاءاللہ کام بھی ہو جاتا ہے اور دیر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے رات تک کوئی کام نہیں ہوتا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے کاروباری اوقات کا اطلاق میڈیکل اسٹورز، پیٹرول اور CNG پمپس پر نہیں ہوگا، جبکہ بیکریاں اور دودھ دہی کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ سستے آٹے کی فراہمی کے ساتھ عوام کو ضروری اشیاء کی فراہمی کا پروگرام مرتب کیا جائے. لاہور میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس ہوا. حمزہ شہباز نے کہا کہ مہنگائی کے باعث عوامی مشکلات کا احساس ہے. بھرپور کوشش ہے کہ عام آدمی پر معاشی بوجھ کم کیا جا سکے. انہوں نے ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنرز کو منڈیوں میں نیلامی کے عمل کو خود مانیٹر کرنا چاہیے.
वज़ीर आला हमजा शहबाज की सदारत में सूबे में तालीम और सेहत की सहूलतों की फराहमी और फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया गया। डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बार्बर और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत और सर माइकल बार्बर का पार्टनरशिप बहाल करने पर इत्तेफाक करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तालीम, सेहत और क्रिमिनल सिस्टम में इस्लाहात के लिए मुश्तरका टीम आइंदा का लाहेअमल बनाने के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रोड मैप के जरिए प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में बलूचिस्तान के हवाई अड्डों की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को हिदायत की कि कोयटा एयरपोर्ट से 14 अगस्त तक बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू की जाएं। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट फ़ाल होने के बाद बलूचिस्तान का मशरक़ वस्ता के साथ बैनुल अक़वामी राबतों को बढ़ाया जाएगा। एहसन इकबाल का कहना था कि कोयटा से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिरीन, एयरसियाल और दीगर एयरलाइंस को भी बलूचिस्तान के रूट्स पर काम करना चाहिए। उन्होंने 23 मार्च 2023 को पुराने गवादर एयरपोर्ट से नए गवादर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शिफ्ट करने को यकीनी बनाने की हिदायत की। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान ने बजट और माशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। अरकान ने बजट तजावीज़ में ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने के अलावा कफ़ायत शारी की बात की। शाहिदा रहमानी, चौधरी मोहम्मद अशरफ, शगुफ्ता जमानी, मौलाना इस्मतुल्लाह, मीर मुनव्वर तालपुर और शहनाज सलीम ने बजट बहस में हिस्सा लिया। आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पानी की कमी के हवाले से रोजाना बुनियाद पर होने वाले इजलास में मनसूबाबंदी की जाती है। कोशिश कर रहे हैं कि टेल एंड तक पानी को पहुँचाया जाए। कोटरी बैराज समेत तौसा से गुद्दू तक पानी में बेहतरी है और दुआ करते हैं कि बारिशें मजीद हों और सूरत हाल बेहतर हो। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि बतौर चेयरमैन यकीन दिलाता हूँ कि कमेटी में किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। सायरा बानो ने सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए मिलने वाले पेट्रोल को वापस करने का भी ऐलान किया। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सेनेट में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान का ये कहना है कि तालीम, ज़राअत, गवादर और सीपैक मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफा किया जाए। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। कानून के वजीर मुमलकत शहादत अवान ने ऐवान को आगाह किया कि सहाफ़ियों के जानो माल की हिफाजत और इजहार आज़ादी राय का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध में पानी की किल्लत पर आबी वसाइल के वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह पहले ही ऐवान को मुफस्सल ब्रीफिंग दे चुके हैं। चेयरमैन सेनेट ने बलूचिस्तान में पानी के मसले पर इरसा से रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में जारी बजट बहस के तीसरे रोज हुकूमती सैनिटर्स सलीम मांडवीवाला, हाजी हिदायतुल्लाह, मौलाना फैज मोहम्मद, पीर साबर शाह और कामरान माइकल ने कहा कि मुश्किल हालात में ये एक मुतवाजन बजट है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा काबिल तहसीन है। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले सैनिटर्स फैसल जावेद खान, बैरिस्टर अली जफर और मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत को आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। इजलास में सैनिटर अब्दुल कादिर, कामरान मुर्तजा और सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में खैमों में मुकीम अफगान शहरियों का मामला उठाया। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ओवैस लगारी ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में सूबे के अवाम के लिए बेहतरीन बजट पेश किया। ताहिर क्लासरा तफसील बता रहे हैं। पंजाब के आइंदा माली साल की बजट की नुमाया खसूसियात बयान करते हुए सूबाई वजीर अवैस लिगारी ने कहा कि बजट में मुस्तहिक अफराद को सस्ते दामों आटा फराम करने के लिए 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि अवाम को सेहत की मियारी सहूलतों के लिए बजट में रिकॉर्ड फंड्स रखे गए हैं, जबकि वजीर आला हमजा शहबाज की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात को भी यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत ने इसको एक रिलीफ का और सब्सिडी के ऊपर बेस करके इस पूरे बजट की थीम रखी। मुख्तलिफ किस्म की जो सख्त तरीन बीमारियाँ होती हैं कैंसर की तरह, उसकी अद्वियात को भी मुफ्त फराहम करने के ऊपर फोकस किया गया है। अवैस लिगारी ने कहा कि महंगाई के दबाव को कम करने के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया है। 15% की बेसिक सैलरी की रेज भी दी गई और उसके साथ साथ स्पेशल अलाउंसेस के अंदर भी 15% की रेज दी गई और पेंशन की मद में
पहली अप्रैल से 10% का इजाफा और अब पहली जुलाई से मज़ीद 5% का, यानी टोटल 15% के इजाफे के साथ हम लोग आगे अगले साल के अंदर दाखिल होंगे। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल बद इंतजामी के हवाले से बदतरीन साल थे। सूबाई वज़रा ने कहा बजट में अवामी फलाह के मंसूबों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि अवाम की तकलीफ का एहसास है, इस मुश्किल वक्त में उन्हें बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि छोटे डैमों की तामीर और दीगर इकदामात से आबी वसाइल में इजाफा करके खुश्क साली से निमटा जा सकता है। आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें वफाकी और सूबाई सतह पर खुश्क साली से निमटने के लिए मजबूत पॉलिसियाँ अपनाने की ज़रूरत है। खुश्क साली से निमटने के लिए मुनज़्ज़म एक्शन प्लान शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि ज़मीनी पानी में दोबारा इजाफे के ज़रिए पानी की हिफाजत को बेहतर बनाना होगा, मज़ीद आबी ज़खायर बनाना होंगे और जंगलात के रकबे को बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तुर्क सफ़ीर मुस्तफ़ा यर्दाकिल ने अलविदाई मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने में तुर्क सफ़ीर के किरदार को सराहा। उन्होंने आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 7वें इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। भारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इस्लामाबाद में भारत के हवाले से दिए गए बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर समेत तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत पर जोर दिया है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल की जिम्मेदारी भारत पर है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके ककरनाग हांगलगंज में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया, जिससे गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान शहीद नौजवानों की तादाद 8 हो गई है। बीजेपी लीडर्स के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल की गई। मुजाहिरों को रोकने के लिए वादी में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात की गई। लोगों को जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी से भी रोक दिया गया। काबिज इंतजामिया ने भद्रा कब्जे में कस्बे में मुसलसल 9वें रोज भी कर्फ्यू जारी रखा। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने तिहाड़ जेल में नजरबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह की गिरती हुई सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पार्टी तर्जुमान ने इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो नजरबंदों की हालत इज़हार का नोटिस लें और उनकी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अपनी मुतालिका करारदादों पर अमल दरामद के जरिए इस दरीना तनाज़े को हल करने के लिए इक़दाम करें। भारत में फौजी भर्ती के नए निज़ाम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। हरियाणा, बिहार और दूसरी रियासतों में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और ट्रेन की बोगियों को नजर आतिश कर दिया। सिकंदराबाद में तलबा ने पटड़ियों पर रुकावटें खड़ी कर दी और मुतादिद स्टेशन पर शदीद तोड़ फोड़ की। ऐलान की गई अग्निपथ पॉलिसी के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा और इनमें से 25% अफराद को 4 साल बाद मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमत दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रवां हफ्ते भारतीय फौज में भर्ती के निज़ाम में तब्दीली का ऐलान किया था। मुजाहिरों के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका ने भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों की तरफ से गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत की है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका बीजेपी के 2 अहदेदारों के जारहाना तबसरों की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि हम मजहब या अकीदे की आज़ादी समेत इंसानी हकूक़ के मसाइल पर भारतीय हुकूमत के साथ आला सतह पर बाकायदगी से बातचीत करते हैं और उन्हें इंसानी हकूक़ के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरगीब देते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत के लिए 495 सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए हैं। सिख यात्री 21 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत के बाद यात्री पंजा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब भी जाएंगे और 30 जून को भारत वापस रवाना होंगे।
نئی دہلی سے جاری کیے جانے والے یہ ویزے دیگر ممالک سے ان تقریبات میں شرکت کرنے والے سکھ یاتریوں کو دیے گئے ویزوں کے علاوہ ہیں۔ پاکستانی ناظم الامور آفتاب حسن خان نے سکھ یاتریوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور یالہ باری کی بھی پیشگوئی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں صورتحال کی تفصیل بتائیں گے وکاس بھٹی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے وقفے کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے۔ نشتر کالونی ایوان مارکیٹ میں ایک گھر کی دیوار گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ تیز بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، جس سے ٹریفک کے بہاؤ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جیل روڈ پہ زیادہ سے زیادہ 17 ملی میٹر، جوہر ٹاؤن 26 ملی میٹر، گلبرگ 27.5 ملی میٹر، مغل پورہ 13.5 ملی میٹر، نشتر ٹاؤن 18 ملی میٹر، جبکہ سمنا آباد میں 15.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پری مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 21 جون تک جاری رہے گا۔ حالیہ بارشوں سے فصلوں پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ وکاس بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں طویل خشک سالی کے بعد مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے زرعی زمینیں بھی زیر آب آنے کی اطلاعات ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی اس رپورٹ میں۔ شمال مشرقی بلوچستان کے متعدد اضلاع گرمی میں اضافے کے ساتھ شدید گردآلود ہواؤں کے لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند روز میں مونسون رینج پر واقع بارکھان، شیرانی اور موساخیل کے علاقے مونسون بارشوں کا سلسلہ متوقع ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے موسمی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مونسون کنٹیجنسی پلان ہے اور پہلے کی طرح جتنی بھی ہماری قدرتی آفات ہوئی ہیں، پی ڈی ایم اے جس طرح پہلے متحرک تھا اسی طرح متحرک ہے اور اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کا تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ وہ فلی کوارڈینیشنز میں۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی، اوسطا محمد اور نوکونڈی میں 47 سینٹی گریڈ، تربت میں 41، بارکھان، پنجگور اور لسبیلا میں 40 جبکہ کوئٹہ میں 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ماحول کو آلودگی سے بچانے، جنگلات کے تحفظ اور شجرکاری کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ملتان میں بھی ہیٹ ویو کے خاتمے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات کوہ سلیمان کے علاقوں میں شدید بارش ہوئی جبکہ بہاولپور میں گرمی کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ مزید تفصیل ظفر اللہ خان سے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں پری مونسون بارشوں کے سلسلے میں متعلقہ انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ملتان میں سارا دن بادل چھائے رہے جس سے موسم خوشگوار اور درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ تک کی کمی واقع ہوئی۔ شہر میں آئندہ چند روز تک ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ واسا اور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی نے سڑکوں اور نالیوں کی صفائی کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ میری ملتان کے عوام سے گزارش ہے کہ اس مونسون کے آنے والی بارشوں کے سیزن میں سیور کے بہاؤ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ سالڈ ویسٹ مین ہولز میں نہ جائے۔ گزشتہ رات کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہوئیں جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری طرف بہاولپور اور خاص طور پر چولستان میں گرمی کی شدت تاحال برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں ملتان میں گرمی کی شدت میں واضح کمی کا امکان ہے۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم، اور اب کچھ مزید خبریں آپ سے شیئر کریں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ محققین اور سائنسدان قومی اثاثہ ہیں۔ حکومت نے مختلف شعبوں میں جدت کے لیے 7 ارب روپے کا انڈاؤمنٹ فنڈ شروع کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس مالیکولر بائیولوجی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے نئے بجٹ میں HEC کے ترقیاتی بجٹ میں 68% اضافہ کیا گیا ہے۔ مستقبل کی لڑائیاں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز اور لیبارٹریز میں ہوں گی۔
वफाकी वजीर सरमाया कारी चौधरी सालिक हुसैन और तुर्की के वजीर तिजारत मोहम्मद मोस के दरमियान इस्तांबुल में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि दोनों मुल्क आइंदा 3 साल में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाएंगे। इस्तांबुल में वजीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन की D8 के सेक्रेटरी जनरल इसियाका अब्दुल कादिर और तुर्क सरमायाकारी बोर्ड के सदर अहमद बुर्राक से भी मुलाकातें हुईं। इन मुलाकातों में सरमायाकारी के फरोग और D8 तरजीही तिजारत के माहिदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया गया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हो रही है। उनका ये कहना था कि हमारे इक़दामात का मकसद मुल्क की साख को बहाल करना है। IMF से तुम्हारी बातचीत चली रही है, आप सबको पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त भी हो रही है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों पे वजाहत वो जो चाहते थे वो हम कर रहे हैं, और वो जो क्लियर उनको नहीं थी उसकी बात सामने आ रही है। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और ताल्लुकात हमारे बैनुल अक़वामी तो हम खुद ही चाह रहे हैं सारे ममालिक में अच्छे हों। इस पर भी मिलने जुलने में, बातचीत करने में कोई इसमें कबाहत नहीं है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ की इयादत की। सूबाई वज़रा अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी इनके हमराह थे। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतज़ामिया को दानियाल अजीज़ की बेहतरीन निगहदाश्त और इलाज मुआलजे की सहूलियात देने की हिदायत की। दानियाल अजीज़ गुज़श्ता रोज़ शकरगढ़ में एक हादसे में ज़ख्मी हो गए थे। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासे ने चमन में रोगानी शाहराह का इफ्तिताह किया। रुकने कौमी असम्बली मौलाना इस्लाहुद्दीन अयूबी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वफाकी वजीर ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि दूर दराज इलाकों में सहूलतों के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और आम आदमी की खुशहाली हमारा मिशन है। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर अमीर मुकाम कहते हैं कि इमरान खान जाते हुए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। पिशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि नाअहल इमरान खान ने IMF के साथ जो मुआहदे किए उसको पूरा करना हुकूमत की मजबूरी है। अगर मुआहदों को पूरा नहीं करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए इत्तेहादी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। खजाने के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में मालियाती बिल पर अरकान की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने अरकान को यकीन दिलाया कि उनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। FBR हुकाम ने कमेटी को पॉइंट ऑफ सेल और टैक्सेस की वसूली से मुतालिक उमूर पर तफसील के साथ आगाह किया। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। उन्होंने ये बात नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब करते हुए कही। एयर चीफ ने कहा कि अस्करी टेक्नोलॉजी में तेजी से रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है। दौरे के मौके पर एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबशर तौकीर शाह ने कहा है कि PTV रिवायतों का अमीन है। हमारी भरपूर कोशिश है कि इस कौमी इदारे के सुनहरी दौर को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करें। उन्होंने ये बात PTV कराची मरकज़ के दौरे के मौके पर मुलाजमीन से खिताब करते हुए कही। MD PTV ने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए साजगार माहौल और सहूलतों की फराहमी अहम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी मुलाजमीन के दरीना मसाइल को हल करने के लिए इकदाम की हिदायत की है। इस मौके पर MD PTV सैयद मुबशर तौकीर शाह ने कराची के इलाके गुडाब टाउन में एरिया मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अस्पतालों के रेट्स पर भी नजरसानी की जाए। डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल सैफुल्लाह शाहिद ने कहा कि PTV इंतजामिया ने मुलाजमीन की प्रमोशन का अमल जो काफी अरसे से तातुल का शिकार था उसे बहाल कर दिया है। CBA यूनियन के रहनुमा अदनान जाहिर ने मुलाजमीन के दरीना मसाइल हल करने पर मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन का शुक्रिया अदा किया। MD PTV सैयद मुबशर तौकीर ने कराची मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों से मुलाकात भी की और मुतल्लिका उमूर, मसाइल और कारकर्दगी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा सीनियर फनकारों और एंकर्स के वक्त से भी MD PTV ने मुलाकात की। उन्होंने PTV में फिल्म डिवीजन के कयाम को सराहा। सीनियर फनकारों और एंकर्स ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की।
नाज़रीन, हर दिल अजीज तारिक अजीज, देखती आंखों और सुनते कानों को दायमी अलविदा कहे 2 साल बीत गए। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान में रेडियो और टीवी की तारीख तारिक अजीज के जिक्र के बगैर अधूरी है। मखसूस अंदाज, मुनफरिद आवाज और दिलकश लबो लहजे के मालिक तारिक अजीज जब टीवी स्क्रीन पर आते तो देखती आंखों को अपने शहर में जकड़ लेते। तारिक अजीज 22 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाया। इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। तारिक अजीज को मुनफरिद एजाज हासिल है कि 26 नवंबर 1964 को पीटीवी के आगाज पर सबसे पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। 1975 में पीटीवी पर शुरू किया जाने वाला शो नीलाम घड़ ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम 4 दहाइयों तक जारी रहा। बाद में इसे बज़्म तारिक अजीज का नाम दे दिया गया। आप यकीन करें कि एक सफ़ीर से, एक वजीर से लेकर और एक आम गार्ड से भी वो इतने अखलाक से पेश आते थे कि वो उनको कभी भुला नहीं सकता था। तारिक अजीज हमजहत शख्सियत थे। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की। तारिक अजीज को हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा। उन्होंने सियासत में हिस्सा भी लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तारिक अजीज पाकिस्तानियत का नारा इस जज्बे से लगाते जो नाजरीन के दिलों को गरमा देता। वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। तारिक अजीज एहसास शख्सियत थे जिनके इंतकाल से पाकिस्तान टेलीविजन का एक सुनहरी बाब बंद हो गया। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अवामी मुतालबे पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कोट पिंडीदास इंटरचेंज की तामीर शुरू हो गई है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत की हठधर्मी से ये मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। मौजूदा हुकूमत तमाम अधूरे मंसूबे मुकम्मल करेगी। मजीद तफसील क्या है, जान लेते हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी से। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से मुंसलिक कोट पिंडीदास इंटरचेंज के तमीराती काम के इफ्तिताह के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इस मंसूबे की मंजूरी 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दी थी, मगर 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस अवाम दोस्त मंसूबे को पसे पुष्ट डाल दिया। ये चीजें सारी आपके सामने है। किसने आगे रोकी? ये इमरान खान ने आते हुए कहा कि इनकी सारी स्कीमें रोक दें। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का शुक्रिया अदा किया। हम यहाँ शहबाज शरीफ साहब और राना तनवीर साहब के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा मनसूबा इतने बड़े गांव के लिए, इतने बड़े इलाके के लिए इसको दिया। हम उनके लिए बेहद मशकूर हैं। इस इलाके के लिए गेम चेंजर होगा। इंशाल्लाह यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे, लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इसके साथ बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री, एसएमईज आ सकती है और इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। इंटरचेंज से जहां इलाका में तमीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा, वहीं लाखों अफराद इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। ये मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा और इस पर 88 करोड़ रुपए लागत आएगी। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तहसील फिरोजवाला, जिला शेखपुरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से चीनी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी पर वफ़द का खैर मक़दम किया। और नाज़रीन, स्कर्दू एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन से इलाके के लिए परवाज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये इक़दाम सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी बहुत अहम है। कासिम नसीम रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से स्कर्दू के लिए एयरबस की कामयाब सर्विस की रोशनी में अब निजी एयरलाइंस ने भी इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए अपनी परवाजें शुरू करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद से इस एयरलाइन की आजमाइशी तरबियती परवाज सुबह 10 बजे स्कर्दू पहुंची। दोपहर 12 बजे इस परवाज ने वापस इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। इस एयरलाइन की जानिब से अब जल्द इस रूट पर मुसाफिरों के लिए बाकायदा परवाजें शुरू कर दी जाएंगी। लोगों को आमदरफ्त की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और सर्विस का मेयार भी बेहतर होगा। दूसरी एयरलाइन की सर्विस शुरू होने से बल्तिस्तान में सयाहों की आमद में इजाफा होगा और यहाँ पे कारोबार के मौके बढ़ेंगे। स्कर्दू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का शुमार मुल्क के मसरूफ हवाई अड्डों में से होगा। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दू।
सिविल सर्विस में नए भर्ती होने वाले अफसरान के लिए इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी में मनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील मरियम मलिक की रिपोर्ट में जानिए। नौजवान नस्ल की रगों में मंशियात का जहर उतरने से कैसे रोका जाए, नशे के नुकसानात से आगाही कैसे दी जाए। नौजवान सिविल सर्वेंट्स को इन अहम अमूर पर तरबियत देने के लिए इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। बहुत सारी हमारी सोसाइटी में नॉर्मली बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें एज ए सोसाइटी भी काम करना पड़ेगा। 35 और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। हमारी एजेंसीज़ ने पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको रिकग्नाइज किया है। मुंतज़मीन का कहना था कि पाकिस्तान में ड्रग के इस्तेमाल की ज़्यादा शरह नौजवान नस्ल की है। यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ड्रग अब्यूज़, और इसको रोकने के लिए इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इकदाम ज़रूरी हैं। मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से विहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने गवर्नर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद मुआशरे के तमाम तबकों को मुतवाज़िन बजट दिया है। गवर्नर ने कहा कि ताजिर बिरादरी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने के साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि सूबे के आईनी सरबराह की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात आगे पहुंचाना है।